علی محمد خان صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اوور آل ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو انتظار بھی کروایا اور یہ صرف ایک کیس بلڈ کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ ٹائمنگ کسی بھی چیز کی بڑی میٹر کرتی ہے. یہ بات اگر تقریباً 1.5 سال پہلے یا اگر 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر اس کا حوالہ دیا جائے تو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے پہلے ہوتی تو شاید اس پہ نقطۂ نظر مختلف ہوتا. آپ کی اس پر سیاسی اپروچ کیا ہے؟ آپ کا اس پہ نقطۂ نظر کیا ہے کہ واز دیٹ آن دا کارڈز؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کی جانب سے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ایک اینشنٹ پروورب ہے انگلش کی کہ when the gods want to destroy somebody they first make them mad. مفہوم یہ ہے کہ جب اوپر والا آپ کو تباہ کرنا چاہے تو اس سب سے پہلے آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب کروا دیتا ہے, آپ پاگل ہو جاتے ہیں. اچھا, تو یہ جو کل انہوں نے کیا ہے, دیکھیں اس سے ان کا سیاسی دیوالیہ پن اور اپنی بہت زیادہ کمزوری انہوں نے سامنے لے کے آئے ہیں. ایک تو یہ ویل ورس نہیں تھا, ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا. پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس کو پاکستان کے سیکیورٹی پیرامیٹرز اور جو اسٹیٹ کے جو ایشوز اس وقت ہیں, ریاستی جو مسائل ہیں, مہنگائی اور لالیسنس تو اپنی جگہ, وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو دہشت گردی کا ہے, ایک تو روٹین کی لالیسنس ہے جو بہت بڑھ گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے, جاب لیسنس کی وجہ سے, روزگار نہیں ہے, روز جو ہیں ڈاکے, رہزنیاں, موبائل چوری, سنیچنگ, گاڑی چرا لینا, یہ سارا. لیکن جو دہشت گردی ہے وہ ایک علیحدہ پرسپیکٹو ہے کہ ان حالات میں جب آپ کو ملک میں یونٹی چاہیے اور آپ ملک کو پرامن بنانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں, خاص کر اس صوبے میں جہاں بہت زیادہ مسئلے ہیں. اور ایک بار پھر آپ نے دیکھا بنو کینٹ میں جس طرح ہوا, پاک آرمی کے جوان, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان شہید ہوئے, اور اس پہ ہم سب کو افسوس بھی ہے اور سب دعا گو بھی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاکستان کو محفوظ فرمائے. ایسی حالت میں جب علی امین خان آپ کا ایک وہاں ایک فرنٹ لائن پہ آپ کا ایک پولیٹیکل سولجر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو لیڈ کر رہا ہے وہاں خیبر پختونخوا میں, آپ اس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بین کر رہے ہیں, یعنی کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت کو. تو یہ ایک تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بھی تباہی ہے ان کی سوچ کی کہ یہ پاکستان کا نہیں سوچتے, پاکستانیوں کا نہیں سوچتے. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی صرف پیور پالیٹکس کی طرف آتے ہیں, پاور پالیٹکس کی طرف, وہاں بھی یہ سوسائڈ ہے. سوسائڈ اس طرح سے ہے کہ آپ کے الائز آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے, آپ کے اپنا گھر آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آج یہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں جو اپنی سیٹ ویسے ہارے میں ہیں, تارڑ صاحب, ان کی کیا آج عزت رہ گئی ہے جو ان کے سینئر ترین, میرے خیال میں شہباز صاحب سے بھی ون سٹیپ اپ ہی ہیں, میاں صاحب کے نزدیک ہیں. تو جو آج اسحاق صاحب نے ڈینائی کیا ہے, اون نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم بات کریں گے. ادھر سے پیپل پارٹی نے لنکا ڈھا دی ہے. شیر رحمان صاحبہ, آپ نے خود شاہ صاحب کی بات کی, مراد علی شاہ صاحب کی بھی بات کی, سب لوگوں کی آپ نے خود ہی احاطہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز اے رانگ موو, پولیٹیکلی not well calculated and very wrongly timed, اور سب کو پتا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے, ستی صاحب, اس میں ایک اور بھی چیز ہے, ان کو خود بھی پتا ہے, سن لیجئے, ان کو خود بھی پتا ہے کہ بین نہیں کر سکتے. 15 دن کا جو ٹائم گیپ ہے اس کو کسی طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہمیں ملی ہیں وہ 15 دن کا ٹائم نکل جائے. دیکھیے اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ ریویو میں آئیں, لیگل اپنے پوائنٹس مضبوط کریں اور بتائیں کہ کیوں ہمیں ریزرو سیٹس نہ ملیں. نہ اس طرح سے ہوگا اور نہ ایڈ ہاکزم سے ہوگا, یہ بھی میں بتا دوں. اچھا, وہاں پر تو وہ چلے گئے نا. ایک تو وہ اپنے امتناع کی بات کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پہ انہوں نے نظر ثانی کی اپیل بھی فائل کر دی. اب یہ تو ظاہر ہے کہ لیگلی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے پھر انٹرا کورٹ اپیل اور یہ اس طرح کی نظر ثانی اپیل کی پھر کیا وہ رہ جاتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ ہی اس کو دیکھ چکی ہوتی ہے. میرا سوال اس سے آپ سے یہ تھا کہ بائی ڈیزائن آپ کو لگا تھا کہ عطا محمد تارڑ صاحب کو اس پریس کانفرنس کے لیے بھیجا گیا, یا یہ ایک معمول کی سی بات ہے کہ انہوں نے. دیکھیے میں ایک بات میں آپ کو کروں, ستی صاحب, میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. یہ آج سے بہت سال پہلے, میں شخص کا نام نہیں بتاؤں گا, اس کا پردہ رہنا چاہیے, نون لیگ کا, عمر میں میرے سے کم ہے, بھائی کی طرح لگتا ہے. دیکھیں ہم سب سیاسی لوگ ہیں, ہماری سیاسی دشمنی نہیں ہے. اس نے بھی اسی ٹائم پہ سٹارٹ لیا جس ٹائم پہ میں نے, مراد نے اور شہریار بھائی نے سٹارٹ لیا تھا.
वो कोई बढ़ के जा रहा था आगे सुप्रीम कोर्ट और इन चीजों पे। मैंने कहा देखो तुम्हारा अपना एक फ्यूचर है, तुम्हारी अपनी, मत करो सेक्रीफाइस। उसने नहीं माना, उसके साथ हुआ, मुझे उसका दुख है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हर आदमी की अपनी इज्जत होती है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे, जैसे मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स था अपनी हुकूमत में, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आप खुद एक लॉयर हैं, आप क्यों किसी के हुक्म पे ऐसा कुछ कर रहे हैं? या फिर उनको कहें कि आप ले आए अपना कोई हैवी वेट। क्यों नहीं आज जो मोहतरम जो है अपना जितने भी सारे हैं। लेकिन मेरा नुक्ता ये है कि ये जो आपने कल प्रेस टॉक की है कि आपका हाउस इन ऑर्डर है, आज से 17-18 दिन पहले इसी कौमी असेंबली में मैंने एक बात की, थोड़ा जज्बाती अंदाज में की। मैंने कहा कि देखो मुल्क चलाना है तो अडयाला में मलंग आदमी बैठा है, वो जात के लिए सियासत नहीं करता, वो आपको माफ कर देगा, जाके उससे बात करो ताकि मुल्क चले, उसको बाहर लेके आओ ताकि मुल्क चले। उस पर शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात होनी चाहिए, उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी। अब वो हमारी तरफ से ऑफिशियली खान साहब ने रिजेक्ट नहीं की, लेकिन सती साहब एक मिनट, सती साहब एक मिनट सती साहब, ये मुझे बताइए कि 17-18 दिन पहले कौमी असेंबली में मुल्क का वजीर आजम, फॉर्म 47 है जो भी है, सिटिंग वजीर आजम है बहरहाल, वो उठ के कहता है मेरी बात के जवाब में कि मुज़ाकरात से मसले हल होने चाहिए। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं वजीर आजम, दूसरी तरफ आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहता है कि पाबंदी लगाओ, और पाबंदी पे भी बस नहीं है, मतलब है कलेजा ठंडा ही नहीं हो रहा। कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ, ना सिर्फ इमरान खान पे लगाओ बल्कि साबिक सदर पे भी लगाओ, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उसको आपने फांसी चढ़ाना है, दुनिया में बड़ा नाम बनेगा आपका। बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, मैं तो ये क्लियर कर चुका हूँ ना कि ये मामला पाबंदी का नहीं, तहलील का मामला है। पाबंदी समथिंग डिफरेंट, ये तो तहलील का मामला है ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि आपने जिस मलंग आदमी का तस्करा किया जा रहा है, आपकी जमात की बानी है, वो आपने जिन लोगों को मशवरा दिया कि आप जाके उनसे बात करें, तो क्या उनसे वो बात करने को तैयार हैं? क्योंकि उनको तो वो चोर डाकू लुटेरे ये सब कहते हैं, तो फिर बात करने को तैयार नहीं होंगे तो फिर बात कैसे बढ़ेगी आगे? देखिए मैं आपको एक बात, खान साहब कभी जात के लिए सियासत नहीं करते। उन्होंने मेरे सामने ये बात की, 16 फरवरी, डेट भी बता सकता हूं, अडयाला जेल में मैं, सरदार लतीफ खोसा और आमिर डोगर चीफ विप, हम उनके सामने बैठे थे। अच्छा। और इस बात पे गुफ्तगू हो रही थी कि किस जमात में पार्टी को आपने जो है आर्जी तौर पे लेके जाना है ताकि हमें रिजर्व सीट्स मिले। वहां खान साहब ने यह बात की कि मैं फतह मक्का मॉडल पे बिलीव करता हूं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की, कहा कि मैं जाती इंतकाम नहीं लूंगा, जिसने ज्यादती की है इदारे, जिसने ज्यादती की है इदारे, अदालत उसका हिसाब किताब लेगी। उन्होंने जो बात की वो ये थी कि सच बोलें और मुल्क को आगे लेके जाएं। देखिए अब वो खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात अगर हो तो मीनिंगफुल हो, ये नहीं है कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो, आप मीनिंगफुल मुज़ाकरात की। तो मुझे ये बताइए आज तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश हुई है? कौन सा कोई वक्त अपोजिशन लीडर के पास आज तक गया? मुझे नाम बताएं। ठीक है, तो फिर अब आपको क्या लगता है, चलें अब तो मामला जो है वो बज़ाहिर ये कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए, इसी वजह से उन्होंने ये किया है। अब आपके पास डू यू थिंक दैट दिस इज सीरियस? बिकॉज जिन मामला की वो बात कर रहे हैं, कल हमने आबिद जुबैरी साहब को भी इस पे लिया था और इस पे बात की थी, जानने की कोशिश की थी, कुछ चीजें सीरियस हैं। यानी कि एक मामला वो ममनुआ फंडिंग का मामला था, आपको पता है उस पर डिसीजन आ चुका है, आर्टिकल 17 में उसका भी तस्करा है। फिर दूसरी चीज जो है वो आ जाती है, वो कह रहे हैं कि जी हम साइबर को भी रिविजिट करेंगे, फिर ये आदम एतमाद का चक्कर भी है इसके अंदर, फिर वो 9 मई का मामला भी है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि वो एज चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं? डू यू थिंक सो? देखिए ये खिचड़ी पकाई है बड़ी खराब किस्म की, तराड़ साहब ने खुद भी नहीं खा सकते इसको, ये मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं इसका होना। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों को बशमूल हम सबको चाहिए कि इस मुश्किल से इस कौम को निकालें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक इमरान खान साहब, अगर वो एक शख्स हो जिसके पीछे कौम नहीं है तो आप उसके साथ जो मर्जी आए आप करें, वो आप इंतकाम निकालें जो आपने करना है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं तो उसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। अब अगर आप इमरान खान साहब को बाहर लेके नहीं आते, उनसे बात नहीं करते, इशू ये है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मुझे आप ये बताएं, सादा अल्फाज में कहता हूं, हम सारे पेंडू लोग हैं, क्या झगड़े की जमीन पे कोई पैसा लगाता है?
اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، کس کا کوئی دماغ خراب ہوگا کہ باہر سے وہ اپنے کروڑوں روپے یا لاکھوں ڈالر پاکستان میں لا کے کوئی انڈسٹری لگائے گا، کوئی جا کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے؟ مجھے یہ بتائیں کوئی انوائرمنٹ کیسی ہے پاکستان کی؟ کوئی شخص اس وقت کسی انڈسٹری میں پیسہ لگا رہا ہے؟ کوئی فوریکس ریزروز میں کوئی اضافہ ہمارا ہو رہا ہے؟ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اسٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پیسہ تو تب بھی نہیں لگائے گا نا جب وہ سوچیں گے کہ دبئی لیگز کے نتیجے میں جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ادھر ادھر ہوئی ہے تو پاکستان میں آگے تک دیکھیں، میں نے اس ناچیز نے بہت پہلے ایک بات کی تھی، اس بات کی طرف سب کو آنا پڑے گا، اور وہ بات الیکشن سے بہت پہلے تھی۔ عارف علوی صاحب ابھی صدر تھے، میں نے یہ کہا تھا کہ تمام جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں، جو ٹاپ لیڈرز ہیں، ان کو بلائیے، اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ذمہ دار اگر ہیں ان کو بھی آپ بلائیے، بٹھائیے، اور یہ فیصلہ کروائیے کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے، اس وقت 8 فروری کی تاریخ بھی ستی صاحب نہیں تھی، ابھی تاریخ نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی الیکشن ہو یہ فیصلہ کریں، الفاظ میرے نکال لیں، میں 25-30 پروگرام میں بات کر چکا تھا، حامد میر صاحب کے ساتھ کر چکا تھا کہ دیکھیے اگر آپ یہ ابھی موڈیلٹیز ڈسکرائب کیجئے کہ 8 فروری نہیں بلکہ جب بھی الیکشن ہو اس کو آزاد شفاف کریں۔ اگر آپ اس کو آزاد شفاف نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی پارٹی روڈوں پہ ہوگی۔ مجھے کیا پتا تھا ہم لوگ روڈوں پہ ہوں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب خوش ہیں کیا مولانا صاحب خوش ہیں؟ کیا جماعت اسلامی خوش ہیں؟ یہ کیا پیپل پارٹی پنجاب کے الیکشن سے خوش ہے؟ کیا پیپل پارٹی اور سب لوگ کیا اس پہ سوال نہیں اٹھا رہے کہ اس الیکشن میں پاکستان کی تاریخی دھاندلی ہوئی ہے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ عمران خان کو پھانسی چڑھا دو، آرٹیکل 6 لگا دو؟ مولانا صاحب کی جو خوشی ہے ہو سکتا ہے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے جڑی ہو۔ دیکھیں وہ تو میں ہمارے ایل آئی ہیں، آج کل ایل آئی بن رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی قابل احترام ہے۔ تو جب سخت حالات تھے ہمارے ان کے بیچ میں تو تب بھی کوئی خلاف ایسی بات نہیں کی تھی۔ میں بات ہی دوسری کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت ملک سفر کر رہا ہے، یہ ابھی بجٹ کے بعد نئے بلز آنے ہیں، ابھی بجلی اور گیس کے اور پانی کے اور آپ کے دوسرے یوٹیلیٹیز کے بل جو ہیں وہ آنے ہیں۔ یہ اس وقت سچویشن ایسی بن گئی ہے، دیکھیں آپ تو مجھے شاید اس کی ہم ہرٹ اتنے نہیں ہو رہے۔ بات کر رہے تھے اس پہ علی محمد خان صاحب، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کل یہ خبر اتنی بڑی تھی، آپ سوچئے کہ عوام مسلسل پس رہے ہیں، 9 روپے 99 پیسے یا 10 روپے 99 پیسے، اسی طریقے سے کچھ ہوا اضافہ۔ مجھے ایک بات کہنے دیجئے ستی صاحب، مجھے اضافہ نہیں کیا۔ دیکھیے آپ بھی ہمارا فوکس جو ہے وہ دوسرے چیزوں پہ تھا، سیاست پہ تھا، لیکن یہ وہ چیز ہے پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ ہر کوئی شعبہ زندگی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اچھا اس وقت تھوڑا سا میں کسی اور پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیٹس سے کہ یہ معاملہ جاتا ہے ابھی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد جو آپ کی جماعت کے بانی ہیں ان کی رائے بھی آئی ایم شیور کہ چینج ہوئی ہے ریلیٹڈ ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن یہ جو ریفرنس کا معاملہ ہے یہ جائے گا وہیں پہ۔ اب پہلے وہ اس معاملے پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں چیف جسٹس صاحب پہ، اب ان کی سوچ کیا ہوگی؟ کیونکہ الٹیمیٹ ڈیسیجن جو ہے وہ تو سپریم کورٹ نے لینا ہے اس معاملے پہ۔ دیکھیں ہم پر امید ہیں کہ جو جسٹس ہے وہ پریویل کرے گا، اور اصل میں تو ایشو ریزرو سیٹ سے بھی بڑا ایک اور ہے، اور وہ چیف جسٹس صاحب سے تو کوئی آدھا درجن بار تو میں پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کر چکا ہوں۔ دیکھیے ہمیں ان سے ریزرویشنز ہیں، ہمارے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو پارٹی موقف سے آگاہ کیا تھا ان کی کورٹ میں، کورٹ روم نمبر 1، کہ انہوں نے اظہار کیا تھا عدم اعتماد کا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں تو ہیں۔ ہم نے 8 سے 4 مہینے پہلے، بلکہ اب تو 5 مہینے ہونے والے ہیں الیکشن کے بعد، محترم حامد خان صاحب نے جناب عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ایک درخواست جمع کی تھی چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ آپ اس الیکشن کا آڈٹ کیجئے۔ دیکھیں اس وقت آپ کا آدھے سے زیادہ مینڈیٹ جو ہے وہ جیلی ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے ایک الیکشن کروایا اور الیکشن میں جیلی مینڈیٹ پہ حکومت بن گئی ہے، اور آؤٹ سائڈ دا کیمرا آف دا ریکارڈ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کی کوئی تاریخی داندلی تو تاریخ میں نہیں ہوئی تھی، وہ بکسے مکسے بھرے جاتے تھے، کوئی ڈرامہ ہوتا تھا، لیکن اس بار تو کہانی بدل دی نا، صرف ایک کاغذ تھما دیا کہ لو تم جیت گئے ہو۔ یہ فارم 47 کیا ہے؟ فارم 47 یہ ہے کہ بس آخری رزلٹ بنا دو، 6 کا 600 بنا دو، 1000 کا جو ہے آپ 10 بنا دو، اگر کم کرنا ہے 90 کا 900 بنا دو، یہ سارا 5 منٹ کی گیم ہے، یہ لو پکڑو۔ یہ اب مجھے بتائیں ایسی کوئی حکومت، اب یہ انہیرنٹ ایک فلاڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
जो लोग इस वक्त इस सिस्टम के बेनिफिशियरी बैठे हैं उनको ये पता है कि अवाम ने तो हमें वोट नहीं किया, हम कहीं और से आए हैं। वो क्यों ऐसी पॉलिसी बनाए जो अवाम को मुसीबत से निकाले? मैं ये नहीं कहता मुल्क दुश्मन है, मैं कभी किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि चूंकि आप अवाम की ताकत से नहीं आए तो आपको मैटर अब नहीं करता कि आपकी पॉलिसीज, क्योंकि यू नो दैट यू हैव कम फ्रॉम सम डिफरेंट प्लेस, आपको कहीं और से ऑर्डर आए हैं, कहीं और से आप बैठे। मैं बेसिकली आपको लाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे कि इस वक्त जो मामला जो है अल्टीमेटली मैंने तस्करा किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक तो एतमाद वाला मामला 12 जुलाई के फैसले के बाद एतमाद किस हद तक बहाल हुआ। दूसरी चीज ये है कि अभी एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला भी है। अभी भी मैं देख रहा था कि फिगर्स वगैरह चल रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब भी उसके ऊपर कुछ नाम वगैरह देना चाह रहे हैं। जाहिर है कि कुछ नाम दिए भी गए थे, कुछ लोगों ने उस पर माजरत भी कर ली। तो इस पे आपका क्या बैलेंस इससे सुप्रीम कोर्ट का तब्दील होगा और तहरीक इंसाफ की इस पर नजर है कि ये हो क्या रहा है? आई एम श्योर कि आप इसमें दो चीजें हैं, नजरें हैं इस पे। इसमें दो चीजें हैं, मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं करता, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, टाइमिंग। इस वक्त अचानक ये मुहर्रम की छुट्टियां हैं, अचानक एडहॉक जजेस की बात कहां से आई? ऐसी जब बात होती है तो वो बार काउंसिल में डिस्कस होती है, हम खुद लॉयर्स हैं, वी नो दिस, आप सर्कल्स में बात चलती है, नाम आते हैं, डिस्कशन होती है, और इस वक्त ऐसी इमरजेंसी क्या आ गई है। और दूसरी चीज जो उसूली है वो ये है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 9 साल हो गए हैं, बैरिस्टर गौहर ने भी उसका जिक्र किया, 2015 में आखिरी बार हुए थे, उसके बाद एडहॉक नहीं है। मैं खुद जजेस कमेटी का, पार्लियामेंट्री कमेटी जो जजेस की है उसका मैं अभी भी मेंबर हूं, अपनी हुकूमत के जमाने में भी मेंबर था। क्या अमर माने हैं कि आप रेगुलर जजेस क्यों नहीं हम लेकर आ सकते? रेगुलर जजेस, एडहॉकिज्म से हमें दूर रहना चाहिए। देखें, एडहॉकिज्म से ना मुल्क चलता है, ना एडहॉकिज्म से इदारे चलते हैं, ना एडहॉकिज्म से किसी भी चीज। एक और सवाल भी था अली मोहम्मद खान साहब, मैं एक और चीज भी जानना चाह रहा था। बेसिकली ये पॉइंट बड़ा सीरियस है। देखें, ये एडहॉक जजेस वो जज साहबान होते हैं जो सीनियर होते हैं, अपने एक उम्र 3 साल के अंदर वो उनको आप लगा सकते हैं। देयर इज अ रीजन ना कि आपने उनको एक उम्र के बाद उनको रिटायर कर दिया, उसके बाद आप उनको, यानी कि अगर वो चीफ जस्टिस भी होंगे तो उनकी एज पूरी हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको एडहॉक जज के तौर पर लेके आते हैं और उनको जाहिर है कि वो एडहॉक जज होते हैं एक अरसे के लिए, और उसके बाद वो एज ए जूनियर जज काम करते हैं, सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे जाते हैं। तो ये इज इट फेयर जो प्रोसीजर है? देखिए, मैं तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव करता हूं, और मैं समझता हूं कि शख्सियात जितनी भी बड़ी हों वो मुल्क से, इदारों से बड़े नहीं होते। इदारों को मजबूत कीजिए, ना एक्सटेंशन होनी चाहिए रूटीन में, कभी भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो। अगर जंग हो रही है आप नई कमांड चेंज कर सकते हो, एक अलग सिचुएशन है, लेकिन आपके पास अल्लाह के करम से हर इदारे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, वो आर्म फोर्सेस हैं, या इवन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके पास नई लीडरशिप तैयार होती है। जब आप एडवोकेटिज्म की तरफ जाते हैं तो नीचे जो एक लाइन और चेन होती है उसको वो डिस्टर्ब होती है। आपके पास काबिल तरीन जजेस मौजूद हैं, आप मीटिंग कीजिए, रेगुलर जजेस लेके आइए। क्या अमर माने हैं कि हम रेगुलर जजेस क्यों नहीं लगा सकते? जब एडवोकेटिज्म आती है, जब पोस्ट रिटायरमेंट लोगों को री एम्प्लॉय किया जाता है, चाहे जितना भी अच्छा आदमी हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई शख्स अगर एडहॉक आ रहा है तो वो भाई नहीं, गलत है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं, तो हम इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से मजबूत नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन मजबूत कैसे होंगे? आप सीनियरिटी बेस्ड मेरिट पे नीचे से लोगों को नीचे से लेके आइए। इस वक्त मैं आपको आज की सिचुएशन बताता हूं, ये इसमें मुझे आधा मिनट बोलने दीजिएगा। पिछले दिनों पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में जज साहिबान के नाम आए। इस वक्त हमारा जो रूटीन है, जो प्रैक्टिस है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से 3 जज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते हैं। पंजाब से आपके मेरे ख्याल में 6 होते हैं और 5 होते हैं, सिंध से 4 होते हैं, सॉरी पंजाब से 5 होते हैं, सिंध से 4 होते हैं और बलूचिस्तान से 2 होते हैं। इस वक्त जब उन्होंने नाम भेजे हैं जुडिशल कमीशन से, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को जो 3 का एक कोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन रूटीन है कि 3 जजेस होते हैं, आपने उधर से 2 रखे हैं, तीसरा अभी तक कोई नहीं है, और सिंध के 4 पूरे हैं, उनको 5वां दे दिया। बजाय इसके कि इन चीजों को एड्रेस करें कि खैबर पख्तूनख्वा को उनका एक जज क्यों नहीं दे रहे? इतना कीमती जज था जस्टिस इब्राहिम, उसको आपने एलिवेट नहीं किया, वो चला गया। देखें, ये असासे हैं जो आपसे जाया होते हैं। आप अपने सूबों को, छोटे सूबों को, जो इग्नोर सूबे हैं, उनके लोगों को लेके आइए, खवातीन को लेके आइए, मेरिट पे लेके आइए। हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एडहॉकिज्म से न मुल्क चलता है और ना एडहॉकिज्म से इदारे चलते हैं। बसद एहतराम हजर कर, जरूरी नहीं है कि एडहॉक जज गलत होगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी लाइन में अच्छे लोग मौजूद हैं, व्हाई नॉट एलिवेट देम? आई एम श्योर आपकी सोच से मैं एग्री भी करता हूँ, और आई एम श्योर कि आपकी सोच उस वक्त भी यही रही होगी
इलेक्शन का मामला आया था और उस वक्त फिर कौम का बाप इतना किया जा रहा था। I'm sure कि वो तो आपको- खान साहब ने उसको माना है ना, खान साहब ने माना है हाँ कि वो बाहर जाती हुई गेम को छेड़ा उन्होंने। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू जी। इस पे हमने बात की सियासी मामला क्या हैं और अब क्या हुकूमत करने